하나님께 사랑하시는 여러분, 하나님은 우리의 삶을 주권적으로 통치하고 계시고 여러분의 삶과 사역에 그분의 임재를 늘 나타내시기를 원하십니다. 그리고 하나님은 우리가 말씀을 정확히 이해하고 깨닫기를 원합니다. 그것을 위해서 하나님께서 우리에게 성령님을 허락하셨습니다. 할렐루야. 오늘 본문을 통해서 6월절 신앙이라는 제목으로 은혜를 받고자 합니다. 오늘 지난주 며칠 전에 그 외국인 예배 때 은혜를 받고 온 우리 필리핀 형제가 왔네요. 그래서 제가 전체적으로 또 영어로 또 얘기를 하려면 시간이 많이 걸리기 때문에 기도만 제가 영어로 좀 하고 한국말로 우리 한국인을 중심으로 예배를 드리고자 합니다. 성령께서 또 외국인 형제의 마음속에도 그 말씀을 아마 이해하도록 하실 줄 믿습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 말씀의 아름다운 향유 냄새가 우리 몸에서 흘러넘치게 하옵소서. Heavenly Father, may the smell of the perfume of the word be overflowing from our body. 하나님, 말씀의 향유가 우리 몸에서 진동하게 하옵소서. Heavenly Father, may the perfume of the word of God shake in our body. 하나님 아버지, 기도의 아름다운 향유가 우리 몸에서 흘러넘치게 하옵소서. Heavenly Father, may the beautiful perfume of prayer be overflowing from our body. 하나님 아버지, 말씀에 대한 온전한 순종의 향유가 우리의 몸에서 흘러넘치게 하옵소서. Heavenly Father, may the perfection of the full obedience of the word overflow from our body. 하나님 아버지, 그리스도의 성품을 닮은 사랑의 향유가 우리의 몸에서 흘러넘치게 하옵소서. Heavenly Father, may the perfume of the Lord resemble the character of Christ overflow from our body. 하나님 아버지, 그리스도의 성품을 닮은 섬김의 향유가 우리 몸에서 흘러넘치게 하옵소서. Heavenly Father, may the fragrance of service resembling the character of Christ be overflowing from our body. 하나님 아버지, 그리스도의 성품을 닮은 겸손의 향기가 우리 몸에서 흘러넘치게 하옵소서. Heavenly Father, may the fragrance of humility resemble the character of Christ overflowing from our body. 하나님 아버지, 그리스도의 성품을 닮은 평강의 향유가 우리의 몸에서 흘러넘치게 하옵소서. Heavenly Father, may the perfume of Christ, which resembles the character of Christ, be overflowing from our body. 하나님 아버지, 그리스도의 성품을 닮은 거룩한 삶의 능력이 우리 몸에서 흘러넘치게 하옵소서. Heavenly Father, may the power of the holy life resembling the character of Christ be overflowing from our body. 하나님 아버지, 그리스도의 성품을 닮은 영혼들을 향한 끊임없는 사랑과 희생, 섬김이 우리 몸에서 흘러넘치게 하옵소서. Heavenly Father, may the unsinging love, sacrifice and the service for the soul resembling Christ's character overflow from our body. 하나님 아버지, 그리스도의 성품을 닮은 믿음과 중보 기도와 온유가 우리 몸에서 흘러넘치게 하옵소서. Heavenly Father, may faith, intercession and meekness resemble the character of Christ overflow from our body. 하나님 아버지, 그리스도의 성품을 닮은 감사와 자족하는 삶의 능력이 우리의 몸에서 날마다 흘러넘치게 하옵소서. Heavenly Father, may the thank and the resemblance of life resemble the character of Christ overflow from day to day on our body. 하나님 아버지, 그리스도의 성품을 닮은 진실함과 성실함, 진리 안에서 참사함이 날마다 우리 몸에서 흘러넘치게 하옵소서. Heavenly Father, may the sincerity and the faithfulness resembling Christ's character and the true liberty in the truth flow from our body every day. 하나님 아버지, 그리스도의 성품을 닮은 성령의 아름다운
열매를 가득 맺게 하여 주심으로 이 세상을 변화시키는 빛과 소금이 되게 하옵소서. Heavenly Father, may the Spirit fill the beautiful fruit of the Holy Spirit that resemble the character of Christ, so that it will be the light and salt that will change the world. 예수 그리스도의 귀하신 이름으로 기도합나이다. 아멘. I pray in the name of Jesus Christ. Amen. 할렐루야. 본문 1절과 2절을 제가 읽겠습니다. 여기 본문만 제가 영어로 하겠습니다. 이틀이 지나면 6월절과 무교절이라 대제사장들과 서기관들이 예수를 흉계로 잡아 죽일 방도를 구하며 이르되 민난이 날까 하노니 명제로는 하지 말라 하더라. Now the Passover and the feast of unleavened bread were only 2 days away, and the chief priest and the teacher of the law were looking for some sly way to arrest Jesus and kill him. But not during the feast, they said, all the people may little. 여러분, 우리가 잘 알듯이 6월절은 말이 무엇이죠? 6월절은 Passover, 넘어가다라는 말입니다. 지나가다 못을 뛰어넘다는 뜻으로 출애굽 전날밤 죽음의 사자가 애굽의 장자들을 죽일 때 어린 양의 피를 문설주에 바른 이스라엘 백성의 집은 죽음의 사자가 넘어감으로써 이스라엘 백성은 구원받은 데서 유래된 절기일입니다. 즉 이스라엘이 애굽에서 구원된 해방의 날을 기념하는 절기가 바로 6월절입니다. 헬라어 명칭인 파스카는 히브리어 페사를 음사한 것입니다. 7.7절 초막절과 함께 이스라엘 3대 절기 정월 14일 저녁에 지켜진 절기입니다. 6월절을 준수하는 것은 하나님이 이스라엘에서 과연 어떤 분, 바로 해방자시여 구원과 은혜 주이심을 그들도 하게 깨닫게 하고 언약 백성으로서 자기 존재를 확인하는 신앙적인 행위라고 할 수가 있습니다. 6월절 준수 방법은 유대인들은 아비월 10월에 6월절에 사용할 양을 준비하고 13일 저녁에는 등불을 켜서 집안의 모든 누룩들을 제거합니다. 그리고 다음 날인 14일 저녁에 준비한 양을 잡아서 우슬초 묶음에 양의 피를 적셔서 집 좌우 문설주와 인방에 바릅니다. 그런 후 6월절 식사를 하게 되죠. 자, 그러면 우리가 첫 번째 묵상을 한번 같이 해보겠습니다. 이 6월절, 이 패스오버 속에 내포되어 있는 하나님의 섭리와 가르침을 우리 그리스도인들은 어떻게 적용해야 하는가? 첫째, 베드로전서 1장 18절 19절 말씀처럼 오직 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 죄사함 받고 영원한 생명을 얻고 하나님의 자녀가 된 것을 늘 감사하며 살아야 합니다. 두 번째, 하나님이 기쁘시게 받으실 신령한 제사를 드릴 거룩한 제사장으로서 신령한 집으로 세워져야 한다고 베드로전서 2장 1절에서 5절은 말씀합니다. 즉 영원 건축에 우선순위를 두고 헌신해야 한다는 것이죠. 그러므로 모든 악독과 모든 기만과 외식과 시기와 모든 비방하는 말을 버리고 갓난아기를 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라. 이는 그로 말미암아 너희로 구원에 이르도록 자라게 하려 함이라. 너희가 주의 인자심을 맛보았으면 그리하라. 사람에게는 버림받아 되었을 때 하나님께는 택하심을 입은 보배로운 산돌이신 예수께 나아가 너희도 산들같이 신령한 집으로 세워지고 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 기쁘시게 받으실 신령한 제사를 드릴 거룩한 제사장이 될지니라. 자, 그러면 어떤 영역에 우리가 패스오버 넘어가야 하는가? 첫째는 무리로 주님 따른 것에서 제자로 패스오버해야 한다. 우리가 잘 아는 마태복음 4장 19절 주님이 제자를 부르실 때 말씀하시되 나를 따라오너라. 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. 그런 말씀 하시죠.
여러분 대충 주님 따르는 것에서 온전히 주님 따르는 헌신으로 패스오버 되어야 된다는 것이죠. 대충 주님 따르게 되는 이유가 무엇입니까? 마태복음 4장 20절에 순종하지 않기 때문입니다. 마태복음 4장 22절에 순종하지 않기 때문입니다. 거기 보면 그들이 곧 그물을 버려두고 예수를 따르니라 그랬어요. 그렇죠? 그런데 이 말씀에 믿음으로 반응해야 하는데 갈등만 하면서 머뭇거리고 있기 때문이다 하는 거예요. 또 22절에 보면 그들이 곧 배와 아버지를 버려두고 예수를 따르니라 그랬어요. 그물은 버려도 하나님께서 배는 못 버리겠습니다. 이 나중에 좀 경제적으로 힘들고 어려우면 어떻게 합니까? 다시 제가 와서 고기 잡아야 되지 않겠습니까? 그물은 빌려도 되지만 배는 어떻게 잘 빌릴 수가 없습니다. 그 생계수단이기 때문에 잘 안 빌려줍니다, 사람들이. 그물과 배는 버려도 하나님, 제 아버지 데라와 조카 롯은 뒤에 두고 떠나지 못하겠습니다. 라는 아브라함과 같은 혈육의 정 얽매임으로 또 떠나지 못하기 때문에 그렇다는 것이죠. 아브라함은 너는 너의 고향과 친척과 아버지 집을 떠나 내가 내게 보여주는 땅으로 가라 그랬죠. 그 하나님 부르심에 그대로 아브라함은 순종하지 못했습니다. 고향은 떠났는데 아버지와 친척은 혈육의 정에 매어 데리고 떠났습니다. 결국 하나님은 아브라함 아버지 데라를 하란에서 죽게 하셨습니다. 또 조카 롯으로 인해서 아브라함은 얼마나 많은 시련과 고통을 겪었는지 모릅니다. 조카 롯의 하인들과 자신의 하인들의 다툼으로 인해서 집안 싸움을 겪어야 했고 롯의 가정을 소돔성을 침략한 변방에 있는 그 열왕으로부터 구출하기 위해서 이방인들과 전쟁을 치러야 했습니다. 결국 타락한 소돔과 고모라 성은 하나님의 진노에 불과 진노의 여왕으로 심판으로 멸망당했고 조카 롯의 며느리는 소금 기둥이 되면서 롯의 두 딸들은 인륜으로 사지 말할 나쁜 짓을 한 것입니다. 종족 번성을 위해서 두 딸이 아버지에게 술을 먹이고 동심하면서 딸이 그 아버지의 자녀를 낳는 근친상간이라는 중죄를 범한 것입니다. 그러므로 하나님은 자기 백성들에게 선자를 통해서 수없이 경고하십니다. 에레미야 26장 5절은 다음과 같이 증언합니다. 내가 너에게 나의 종 선자들을 꾸준히 보내 그들의 말을 순종하라고 하였으나 너희는 순종하지 아니하였느냐. 내가 너희를 실로같이 되게 하고 너희가 섬기는 그 성을 세계 모든 민족의 저주거리가 되게 하리라 하셨느니라. 이 말씀 우리는 경각심을 가지고 들어야 되는 것입니다. 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 가시는 것을 알지 못하느냐 그랬어요. 너희는 너희 것이 아니라 값으로 핏값으로 산 것이 되었으니 너희 몸으로 영광을 돌리라고 했는데 하지 않으니까 누구든지 하나님 말씀을 거역하면 내가 그 사람을 멸하시라 그랬어요. 고린도서 3장 17절 내가 멸하겠다. 그 영혼은 구원받았기 때문에 내가 데려가지만 그러나 세상에 남겨두면 하나님의 빛이 하나님의 영광이 나타나지 않으니까 내가 데려가겠다는 이게 하나님의 경고예요. 구약에만 경고하는 것이 아니에요. 신약에도 경고를 수없이 많이 했어요. 여러분 죄로부터 떠나려고 할 때 떠나야 한다는 거예요. 혀를 잘 사용하라고 그랬어요. 죽고 사는 것이 혀의 권세에 있다고 했어요. 우리의 혀에 하나님의 영이 우리 혀를 통해서 말씀하신다고 사무엘하 23장 2절에 얘기를 했어요. 하나님의 영이 내 혀를 통해서 말씀하십니다. 그런데 내 혀가 하나님 말씀을 잘 받아들이는 혀가 되지 못하면 그 말씀을 자꾸만 밀어내니까 오늘 아침에 우리 한경화 선교사가 나눴어요. 그러니까 저주거리가 될 수도 있다 그 말이에요. 이 저주의 환경은 비참한 환경은 엉겅켜 가시덤불의 환경은 내가 만드는 것이다.
내가 스스로 만들고 내 혀에서 만들고 내 몸짓에서 만드는 거예요. 손과 발이 만드는 거예요. 다른 사람 탓할 필요 없어요. 우리가 이미 상처받은 사람들이에요. 왜 그렇습니까? 예수님의 그가 상하는 너희 허물을 인하며. 허물이 많은 사람이, 허물이 뭐예요? 바로 하나님의 인간이 범함으로, 죄를 범함으로 있는 그런 수많은 연약함과 상처들에 상처가 있기 때문에 상처를 받는 것이지. 내가 상처가 있기 때문에 상처를 받는 거예요. 그런데 어디다가 손가락질을 합니까? 자기 눈에 들보가 있는데 다른 사람의 티를 보면서 왜 손가락질하고 지적을 합니까? 그건 안 되는 일이죠. 예레미야 1장에 보면 내가 내 말을 너의 입에 두었노라. 굉장한 축복 아니에요. 하나님의 생기를, 하나님 말씀은 하나님의 영이라고 했어요. 예수님이 영이고 생명이라 그랬어요. 내가 나의 생긴 그 말씀을 내가 말씀으로 창조했기 때문에 그 생기를 너의 혀에 두었노라. 그 말씀으로 너는 나의 선제가 돼서 하나님을 거부하고 경외하지 못하는 자들, 우상을 섬기는 자들에게 가서 선포하라고. 우리가 시편 2편 8절에도 내게 구하라. 내가 열방을 여부로 주리니 내 소리가 땅끝까지 이르다 그랬어요. 우리가 열방을 구해도 이방인들을 우리가 맡긴다고 그랬어요. 나는 단순히 하나님 앞에 기도밖에 하지 않았는데 내가 저희를 철장으로 깨뜨리시며 내가 저희를 철장으로 깨뜨리시며 질그릇같이 부순다는 것을 누가 합니까? 하나님이 하시는 거예요. 우리 혀가 하나님 앞에 부르짖고 열방을 달라고 기도할 때, 복음 전해서 제자 없는 삶을 살도록 기도할 때, 내가 열방의 어느 땅을 필리핀을 위해서, 베트남을 위해서, 라오스를 위해서, 아프리카를 위해서, 열방의 어느 종족을 위해서 기도할 때, 하나님은 나는 단순히 기도밖에 하지 않았는데, 하나님, 나 아니면 누군가를 보내서 내 사람 지체를 보내서 텐트 메이커나 아니면 풀타임 워커를 보내서 열방에게 그 종족에게 미전도 종족의 복음을 전하고 그들을 거듭나게 하고 변화시킴으로 하나님을 섬기는 하나님의 백성들을 만들어 주겠다 그 말이에요. 내가 죄를 철창으로 깨뜨리시며 여러분의 입술에 그만한 능력과 권세가 있는데 왜 철창으로 사단의 세력을, 악의 세력을 깨뜨리지 못하는 것입니까? 그건 가장 미련한 짓인 거예요. 예수를 제대로 못 만났기 때문에 그래요. 말씀이 이렇게 뭔지 잘 모르기 때문에 그런 것입니다. 우리 혀에 여호와의 능력이 있으며 그랬어요. 하나님의 능력이 우리 혀에 있도다. 그런데 내가 말씀이 들어오면 자꾸만 내 혀로 밀어넣으면 어떤 이들은 아까 그랬잖아요. 우리 한 선교사가 환상을 봤는데 어떤 사람들은 말씀을 읽고 묵상할 때 자꾸만 그 말씀 혀로 밀어낸다는 거라. 사단은 우리의 죄성과 우리의 육신은 말씀이 내 가슴팍에 마음판에 새기지 못한 자가 밀어내는 거예요. 제가 아까도 말씀드렸죠. 지금까지 수많은 귀신들을 내쫓는 사역을 하나님 저로 하여금 하셨어요. 마귀가 드러나면 마귀를 끄집어내려고 예수님을 선포할 때 그들은 뭐예요? 이 혀를 내밀지 못해요. 그러고서 나중에는 내밀기 때문에 하나님, 아니 목사님, 마귀가 이 귀신이 제 혀에서 안 나가는 거. 그만큼 사단은 그 마음에 칩을 주고 그 형제를 영적으로 유린하고 갈기갈기 찢어져서 사단의 먹잇감, 속노릇
못하게 만든다는 게, 크리스천이 어떻게 그 속에 귀신이 있을 수가 있습니까? 있다는 거예요. 정상적인 사람들이 있다는 거예요. 미친 사람들만 있는 게 아니고, 정신병자만 있는 게 아니고, 정상적인 사회에서 존경받는 사람들에도 귀신이 드러나는 것을 난 봤어. 난 미국 집회에 가서 전도사가 귀신이 드러나더라고. 얼마나 수많은 사람 머리에 바짝 엎드리더라. 다들 안식이 돼 장로들도 엎드리고 전부 얼마나 놀랐겠어요. 전도사가 귀신이 있어. 드러나고 소리 지르고 날리고 바닥에 쓰러지고. 그 전도사에게 성경 공부를 배운 사람들, 기도를 받는 사람 도대체가 어떻게 했다는 말입니까? 여러분, 믿지 않는 자와 멍에도 같이 하지 말라고 그랬어요. 사업을 하면 믿지 않는 그 사람 때문에 영적 전쟁을 하기 때문에 너 대가 지불해야 된다. 그 영혼을 사랑해서 같이 함께하는 거 좋지만, 그러나 그거 내가 많은 기도로 쌓아야 되고 대가 지불하지 않으면 그 사업이 그렇게 형통하게 되겠느냐 하는 거예요. 물론 하나님이 요셉처럼 애굽으로 자기 형들에서 종으로 팔아서 그 숱한 시련과 고난을 통해서 총리 대신으로 세울 수도 있지만, 그래서 세상 사람들에게 된 너희가 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하라고 얘기하는 거예요. 우리가 신학에 연약할 때는 영적으로 미성숙 크리스찬이 어떤 일을 하게 되면 많은 힘들고 어려움들이 있는 거예요. 왜냐하면 우리 내면에 죄성이 있기 때문에 그렇다는 거예요. 옛사람이 있기 때문에 그런 거예요. 성령께서는 거듭난 크리스찬에게는 성령이 계신데, 성령은 말씀을 받아들이라고 해요. 말씀을 먹으라, 말씀을 묵상하라, 암송하라, 말씀을 받아들여야 된다 하지만은 사단은 말씀 먹으면 안 돼. 말씀 한마디 들어보면 으악 하고 그럴 거 아니에요. 하나님 말씀이 영이라고 그랬으니까. 하나님 말씀은 살았고 운동력에서 자유 날선었던 것보다 예리하여 홀과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개까지며 또 마음의 생각과 뜻을 감찰하자 지으신 것이 하나라도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 오직 만물이 우리를 상관하신 자의 눈앞에 벌거벗은 것 같이 드러나기 때문에 그 말씀을 내 육신이, 옛사람이, 옛성품이, 죄성이, 사단의 그 어둠의 세력이 말씀을 먹도록 허락하겠습니까? 그래서 주야로 말씀을 묵상하라고 그런 거예요. 주야로 묵상하라. 저는 시냇가에 심은 나무가 그래야 시절을 쫓아 과실을 맺게 되는 것이다. 제가 한 번씩 얘기를 해서 한 번은 커피숍에서 차를 마시고 있는데 제 안에서 자꾸만 칼을 갈아라. 계속 들려오길래 하나님 도대체 무슨 칼을 갈라는 말입니까? 말씀의 칼을 갈아라. 말씀의 칼을 갈아라. 그때서부터 더 열심히 말씀 묵상하고 암송하고, 주님은 저와 여러분이 날마다 말씀의 칼을 갈기를 원합니다. 그 말씀의 칼 속에는 하나님의 권능이 있어요. 권세가 있어요. 능력이 있어요. 그 말씀 속에는 여러분의 모든 어떤 문제 해결할 수 있는 키워드가 있어요. 그 모든 문제의 시험, 여러분이 직면하고 있는 인간관계뿐만 아니고 그 모든 어떤 비즈니스나 여러분이 추구하는 어떤 그 비전을, 그 목표를 향한 그런 도전들이 말씀이 있어야 주의 말씀은 내 발에 등이여 내 길에 빛이니이다. 그 말씀이 나를 이끌어가는 거예요. 말씀이 신호 등이 돼서 우리가 말씀을 깊이 읽고 암송하면, 제가 한 번은 너무 몸이 안 좋아가지고 하나님 오늘 금요일은 제가 제 아내에게 맡기고 가지 못하겠습니다. 그래서 너무 이제 몸이 지치고 힘들었어요. 기력이 없었어요.
그 전날 한 며칠을 계속 외국인 사역을 밤새도록 가서 복음 전하고 말씀 암송시키고 외국인들에게 또 기도해주고 케어를 하려니까 아마 지쳤죠. 저도 나이가 꽤 작은 편은 아니잖아요. 그런데 벌써 67인데. 근데 젊은 사람들처럼 하루 이틀 밤새는 건 한 며칠을 계속해서 거의 3, 4시, 5시에 제가 집에 오잖아요. 저녁에 나가면. 그러니까 이렇게 기력이 쇠진다는 거예요. 도저히 못 가겠더라. 그런데 주님이 제 안에서 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 쫓을 것입니다. 아들아, 제자로 주님 따르는 거 그렇게 쉬운 일 아니다. 대가 지불해야 된다. 알겠습니다. 가겠습니다. 하니까 환상을 보여주시는데 사거리에 신호등을 보여주시다. 그러면서 하시는 말이 빨간 불인데도 내가 건너가려고 할 때 내가 건너가지 못하도록 누가 너를 막았는지 아느냐. 파란 불이면 건너가야 되잖아. 그래 너는 머뭇거리고 건너가지 않고 있어. 누가 너더러 건너가도록 했는지 아느냐. 왼쪽으로 돌아가야 되는데 너 자꾸만 오른쪽으로 가려고 할 때 내가 왼쪽으로 가게 한 자가 누구냐. 바로 나 아니냐. 내가 지금까지 네가 그래도 말씀에 붙잡힌 삶을 내가 살려고 노력하고 헌신했기 때문에 내가 그런 은혜를 너에게 베풀었다. 그런데 우리가 말씀을 읽어도 졸고 암송하나도 제대로 하지도 못하고 묵상하라고 해도 가물에 콩나도 자고 왔을 때 말씀을 밀어내게 무슨 크리스찬의 능력이 나타나겠습니까? 권세가 나타나겠습니까? 무슨 하나님께서 일을 할 수가 있겠습니까? 생각을 해봐요. 죄로부터 떠나라고 할 때 떠나야 합니다. 분명히 잘못됐다는 것을 깨달았으면 하지 말아야지. 왜 자꾸 하는 것입니까? 사단에게 종살이 하려고 환장했습니까? 사단에게 노예 생활하려고 환장했습니까? 그물과 배를 버리고 주님 따라오고 할 때 즉각 순종해야 된다는 거예요. 혈육의 맨정으로부터 떠나라고 할 때 머뭇거리지 말고 떠나야 합니다. 여러분, 주님은 인간의 죄를 용서하고 구원해 주시기 위해서 하늘의 영광의 보좌를 버리시고 이 땅에 내려오셨습니다. 세세토록 누리신 그 영광을 버리시고 죄 많은 이 땅에 오셔서 고난과 형벌의 형태인 십자가에서 천천히 죽으셨습니다. 여러분, 주님처럼 그렇게 주님 따를 수 있습니까? 그럴 때 그리스도 향기가 나게 되는 것입니다. 향유 냄새가 진동하는 것입니다. 나의 신앙이 향기를 예수님의 머리에 본 신앙인지 한번 체크해 봐야 된다. 이러한 신앙을 6월절 신앙, 옥합을 깨뜨리는 신앙이라고 부릅니다. 6월절 신앙은 향유 담은 옥합을 깨뜨리는 신앙이에요. 그리스도의 보혈이 넘치는 신앙입니다. 말씀을 그대로 믿는 신앙이고 말씀을 통해 일하시는 하나님의 능력을 보고 경험하는 신앙입니다. 이러한 신앙을 가지고 주님 따르는 사람은 영적인 신용 등급이 올라감으로 영혼이 더 잘되고 더 범사가 잘되고 더 잘되고 더 강건해지게 되어 있는 것입니다. 6월절 신앙은 또 어떤 신앙입니까? 오늘 본문은 예수께서 베다니 나병 환자 시몬의 집에서 식사하실 때에 한 여자가 매우 값진 향유 곧 순전한 나드 한 옥합을 가지고 와서 그 옥합을 깨뜨려 예수의 머리에 부은이라고 했습니다. 옥합을 깨뜨려
예수님의 머리에 붓는 신앙입니다. 그런데 옥합을 깨뜨려 예수님 머리에 향유를 붓는 여인을 보고 주변에 있던 어떤 사람들이 300데나리온 되는 비싼 향유를 예수님 머리에 부었다고 여인에게 화를 내면서 책망합니다. 어찌하여 이 향유를 허비하는가? 이 향유를 300데나리온 이상에 팔아 가난한 자들에게 줄 수 있었겠도다. 이 말을 듣고 예수님 말씀합니다. 가만둬라. 너희가 어찌하여 그를 괴롭게 하느냐? 그가 내게 좋은 일을 하였느니라. 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있으나 아무 때라도 원하는 대로 도울 수 있거니와 나는 너희와 항상 함께 있지 아니하리라. 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 온 천하에 어디서든지 복음이 전파되는 곳에는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라. 300데나리온이면 그 당시 사람들의 1년치 품삯이라고 합니다. 요즘 우리나라 돈으로 노동자의 1년 임금으로 환산한다면 대단한 돈입니다. 그러나 그녀는 자신의 소중한 그 향유를 예수님께 부음으로 지금도 복음이 전파된 곳곳마다 그리스도인들의 입에서 아름다운 간증으로 기념되고 있습니다. 한 번의 온전한 헌신이 주님 오신 지 2000년이 지난 지금에도 기념되어지고 있습니다. 주님은 내게 묻습니다. 내 보물이 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라. 내 보물이 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라. 물질이 아깝지 않은 사람이 누가 있겠습니까? 그러나 이 여인은 자신의 전 재산이기도 한 향유를 예수님 머리에 부었습니다. 이러한 신앙이 유월절 신앙이다. 주님은 내게 물으십니다. 내가 나에게 부은 향유는 무엇이냐? 지금 어떤 향유를 내게 붓고 있느냐? 나는 너에게 어떤 향유를 부었다고 생각하느냐? 주님은 내게 비싼 향유를 부으셨습니다. 300데나리온보다 더 비싼 향유를 부으셨습니다. 나의 죄를 대속해 주시고 구원해 주시기 위해서 자신의 생명을 대신 십자가에서 내어주셨습니다. 목숨을 나에게 그냥 내어주신 그분의 몸값은 돈으로 환산할 수 없는 거룩한 가치입니다. 우리는 때로 우리가 쥐고 있는 돈, 재산, 집, 차, 폐물, 부동산이 향유일 수 있겠지만 주님은 주님 자신이 우리를 위해 거룩한 향유가 되셨습니다. 우리는 때때로 손에 들고 있는 것도 주님을 위해서 누군가를 위해 섬기기를 꺼려합니다. 계산이 밝기 때문입니다. 현재에 대한 계산, 미래에 대한 계산이 때로 쥐고 있는 것을 펴지 못하게 합니다. 약속하신 말씀을 바라보고 믿음으로 계산하는 것이 아니다. 현실과 환경, 불투명한 미래가 나를 볼모로 끌어들여 요동하는 계산을 하게 합니다. 그러므로 믿음의 결실을 보지 못하면 항상 제자리 신앙에서 다람쥐 쳇바퀴 도는 듯한 신앙생활로 맴돌게 된다 하는 거예요. 그러므로 주님은 향유를 붓는 이 여인을 닮은 신앙인이 되라. 그래서 복음이 전파되는 곳곳마다 사람들의 입에서 아름답게 기념되어져야 되지 않겠느냐, 그렇게 물으시는 것이죠. 또 유월절 신앙은 어떤 신앙입니까? 내 자아를 깨트리는 신앙이다. 내 고집과 욕심, 자기의 교만을 깨트리는 신앙이에요. 이 자기 주장이 유별나게 강한 사람이 있어요. 다른 사람의 의견을 잘 받아들이지 않습니다. 무엇이든지 자기 생각이 옳고 자기 판단, 자기 결정이 현명하다고 생각합니다. 때로는 자신에게 유익이 될 때가 있습니다. 자기가 목표로 한 것을 그 고집이 이루었다고 생각하기 때문이죠. 그러나 인간관계에서는 제로예요. 다른 사람의 의견이 좀 부족하더라도 수용하고 배려하는 공통분모가 미약하기 때문에 따뜻한 친구도 없고 외골수적인 메마른 삶을 살아가게 되어 있어요. 인간은 사회적인 존재로 태어났기 때문에 이런 사람은 결국 수평적인 인간관계에서 화평과 하모니를 이루지 못함으로 스스로 외톨이가 되는 것입니다. 물론 많은 사람들과 공유하는 이 포지티브의 생각이나 사상이 다 안전하다는 것은 아닙니다. 때로는 위험할 수 있습니다. 많은 사람들의 주장이 옳지 않을 수도 있기 때문입니다. 인류 역사를 돌아보면 어떤 한두 사람이 고안해낸 돌출적인 자기 발상이 어떤 특정한 사람들이나 집단의 설득력 있게 쇠뇌시켜 자신들의 사상과 이념을 부각시켜 인류를 불행하게 만든 사건이 얼마나 많았습니까?
그러므로 성경은 다스를 쫓아 악을 행하지 말라고 경고하시는 거예요. 다스를 쫓아 악을 행하지 말라. 우리가 신문과 뉴스를 잘못 보면, 잘못 해석하면 다스를 쫓아 악을 행할 수가 있는 것입니다. 예수님은 죄 없는 분이고 옳은 일을 하셨건만 다스를 쫓아 악을 행한 성난 군중의 외침은 총독 빌라도로 하여금 자신의 양심 고백도 그 사람에겐 죄가 없습니다. 자기 아내도 말했고 이 사람은 죄가 없도다 그랬는데 자신의 양심 고백도 군중 소리에 편승해 예수님은 책찍질하고 못질하도록 내어 줌으로 처참하게 죽이지 않았습니다. 그러므로 크리스찬은 성경으로 조명해보고 검증하는 영적인 분별력을 리더십과 함께, 멘토와 함께 키워나가야 되는 것이에요. 그 영적 분별력이란 자기 의나 교만, 자기 우상이나 탐심과 동반할 때는 잘 나타나지 않습니다. 그러나 자기 성벽을 깨뜨릴 때 영적 해안이 생기기 시작하면서 그 속에서 그리스도의 향기가 피어오르게 되었습니다. 나를 깨뜨린다는 것은 평소 가까이는 죄로부터 자백 돌아섬이겠죠. 내가 자주 쓰러지고 넘어지는 영에서 180도 회개하는 것을 목표로 해야 합니다. 금방 결실이 나타나지 않을지라도 지속적인 노력이 필요합니다. 죄는 자백하고 경계하고 돌아서지 않으면 늘 기회를 엿보겠다고 틈이 생기면 바이러스처럼 침투해서 자기 집을 짓습니다. 이미 중독이 된 죄는 혼자서 이어보려고 아무리 노력을 해도 잘 되지 않습니다. 누군가에게 도움을 요청해야 합니다. 자존심 때문에 점점 황폐해져가는 삶을 방치할 수는 없지 않습니까? 그 영에서 치유받은 사람이든지 성숙한 그리스도에게 찾아가야 합니다. 하나님은 사람을 통해 일하시기를 기뻐하시기 때문입니다. 그러므로 경건한 사람들과의 성기적인 교제가 얼마나 중요한지 모릅니다. 왜냐하면 교제 속에서 예수의 이름으로 만나 교제하는 그 교제 속에서 성령께서 역사하심으로 치의 영이 기름 부시기 때문입니다. 유월절 신앙은 또 어떤 신앙입니까? 아까도 말씀드렸죠. 말씀의 칼을 가는 신앙이다. 말씀의 칼을 부지런히 갈 때 향유 냄새가 진동합니다. 향유 냄새란 성령의 역사, 성령의 기름 부심으로 나타나는 현상입니다. 지난주 수요일 큐티앱에 참여한 지체들은 요한복음 1장 1절에서 14절까지 암송하는 시간을 가졌습니다. 모두 다 기뻐했고 얼굴들이 환하게 밝게 빛나는 모습을 보았습니다. 그날 우리 상훈 형제는 어머니 유집사님의 말하기를 우리 아들이 병들어서 시달린 이후로 가장 말을 많이 했다고 합니다. 우리 상훈 형제의 얼굴이 그렇게 밝게 빛나는 모습을 보았습니다. 우리 또 이무수 집사님도 마음이 너무 기쁘다고 고백을 했습니다. 여러분, 암송만 해도 그런 변화가 있다면 말씀을 죄하러 묵상하며 말씀의 칼을 부지런히 간다면 얼마나 많은 놀라운 변화가 나타나겠습니까? 그래서 우리 교회는 교회 설립 때부터 지금까지 말씀을 소중히 여기고 마음판에 새기고 암송하고 깊이 묵상하는 경건의 시간을 습관해요 하고 체질화하기 위해서 지금까지 훈련해 왔습니다. 돌아보면 교회가 정한 목표와 비전에 동참한 형제자매들은 영적으로 건강하게 성장하면서 많은 은혜와 축복을 누리면서 어떤 형제들은 선교사로 어떤 형제들은 목사로 쓰임을 받고 있는 아름다운 모습을 보게 됩니다. 왜 말씀이 향유입니까? 말씀이 바로 하나님이시기 때문입니다. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이십니다. 말씀을 암송하고 묵상하니까 성령의 감동이 내면에 흐르면서 성령의 향유가 진동하는 것입니다. 또 말씀 붙잡고 기도하며 믿음으로 선포하니까 또 우리가 말씀을 깊이 묵상하면 하나님의 소리를 듣게 됩니다. 성령의 음성에 들려옵니다. 말씀 묵상이 습관이 되고 체질화되면 하나님과 언제나 친밀하게 대화할 수 있습니다.
주의 법이 귀한 것도 보여주시고 나의 갈 길을 가르쳐 보이시고 주목하여 훈계하십니다. 또 무엇을 고치고 무엇을 교정해야 할지도 가르쳐 주시고 성령의 인도하심을 따라 살게 하십니다. 말씀은 모난 성품도 교정시키는 능력이 있습니다. 말씀은 언제나 나의 삶을 부족함이 없이 풍요롭게 해주고 푸른 소장으로 인도하십니다. 말씀이 바로 부족함이 없는 목자이기 때문이다. 시편 119편 165절은 주의 법을 사랑하는 자에게는 큰 평안이시니 저에게는 장애물이 없으리이다. 또 시편 119편 105절은 주의 말씀은 내 발에 등이여 내 길의 빛이라고 했어요. 시편 기자는 주의 의로운 규례로 인하여 내가 하루에 7번씩 주님을 찬양한다고 고백합니다. 그러므로 열매 맺는 삶은 말씀을 죄하러 묵상하고 그 가운데 기록된 대로 지키는 삶입니다. 말씀이 내 인생의 신호등이요 이정표요 내비게이션이요 내 삶의 핸들이요 주인이시기 때문이다. 여러분 다른 곳에 기웃거리지 말아요. 시간만 낭비하고 돈만 낭비하고 정력만 낭비하게 됩니다. 말씀은 내 인생의 교사요 멘토요 언제나 예수로 반하고 밀어주는 스폰서 후원자인 것입니다. 하늘과 땅의 권세를 갖고 밀어주는 헬퍼입니다. 말씀에만 주목하십시오. 그러면 말씀이 내 인생을 해석해 주면서 바른 길, 형통한 길로 인도합니다. 말씀이 바로 내 삶의 문제를 해석해 주는 놀라운 탁월한 능력이 있어요. 말씀만 암송했는데, 말씀만 묵상했는데 내가 정말 풀기 어려운 이 난세의 고민을 말씀의 해석을 해주더라는 걸 우리는 얼마나 많이 경험을 했습니까? 그뿐만이 아니죠. 정신적인, 영적인, 육체적인 질병도 치유를 해주고 각양전원사와 선물을 끊임없이 공급해주고 영적인 해안을 열어주므로 때로는 미래일을 예언해주는 놀라운 능력이 바로 말씀 안에 있다. 예언자가 되는 것은 말씀을 깊이 읽고 묵상하고 암송하는 그 사람이 예언자인 거예요. 그 사람에게는 성령께서 영안을 열어줘요. 해안을 열어줘요. 시만도 귀하지만 영안이 더 귀한 거 아니에요? 그런데 우리가 일반적으로 깨뜨려 주님께 보여드려야 할 향유가 있어요. 항상 기뻐하는 말씀에 순종하는 것이죠. 쉬지 말고 기도하는 말씀에 순종하는 것입니다. 이렇게 기도하라고 가르쳐 주신 주기도문을 깊이 묵상하며 기도하는 것입니다. 범사에 감사하는 말씀에 순종하는 것입니다. 하나님을 찬양하며 경배하는 말씀에 순종하는 것입니다. 지금 전도가 잘 될 때 멈추지 말고 계속 전도하십시오. 우리 교회는 형제자매들이 열심히 전도를 해서 너무나 감사한 일이죠. 외국인들에게도 호주에서도 계속 외국인들에게 전도해서 그 전체 교회 카톡창에 올라오잖아요. 얼마나 참 귀하고 감사한 일인지 모릅니다. 한국인이 외국 사람들에게 미국인들에게 전도하는 거, 호주 사람 전도하는 거 쉽지 않아요. 근데 우리 센텀에 해운대 얼마나 외국인들이 많습니까? 미국 사람, 독일, 유럽, 프랑스, 이태리, 남미, 사우스 아프리카 그런 영어 선생들도 다 거기가 영접하잖아, 예수님. 그것이 뭐냐면 말씀에 사로잡힌 삶을 사니까 또 말씀을 영어로 또 암송하니까 그 능력이 기도해줄 때 나타나는 거죠. 그러니까 외국인들이 꼼짝 못하는 게 말씀하는 권세가 있단 말이에요. 창조의 능력이 나타나는 권세가 있어요. 하나님은 순종을 통해 일하시는 분입니다. 순종은 값비싼 향입니다. 최고의 1등품 향입니다. 복음이 전파되는 곳마다 기념된 향입니다. 지금 지체들과 함께 말씀을 나누면서 기도하고 교제하는 그 시간이 즐겁다면 기회를 놓치지 말고 열심히 교제하시길 바랍니다. 지금 교회를 또 누군가를 그리스도의 이름으로 은밀히 섬기고 싶다면 기회를 놓치지 말고 은밀히 섬기시기 바랍니다. 하나님이 영적으로 성장할 기회를 주셨다면 우선순위로 열심히 빌어주시길 바랍니다. 기도하면서 하나님 앞에 뜻을 정했다면 뒷짐지지 말고 최선을 다하세요. 암송이 즐겁고 약속의 말씀을 주장하며 기도하는 것이 즐겁다면 하나님의 기회를 주실 때 열심히 하세요.
하나님이 은혜를 보실 때는 그 시간은 어떤 시간일까요? 카이로스의 은혜가 임하는 시간입니다. 여러분, 우리가 지금 한 번씩 산을 가면서 또 여행을 떠나면서 우리가 하나님 음성을 많이 듣잖아요. 작은 풀벌레 소리를 비롯해서 그 사냐의 그 새 소리, 여러분, 우리가 꽃을 보면서 또 하늘의 별을 바라보면서 우리가 하나님 음성을 듣게 된 그 이유가 무엇입니까? 그러면서 때로는 찬양하게 되고 울게 되고 그러잖아요. 그 하나님의 그 사랑이, 하나님의 섬세함이 온 우주에 만연하다 보니까, 왜 그런지 아세요? 왜 우리 안에만, 우리 속에서만 성령의 음성을 듣는 게 아니에요. 우리가 성경을 읽으면서만 성경의 음성을 듣는 게 아니에요. 우리가 성령의 음성에 귀를 기울이면 온 천하에는 하나님의 음성으로 가득 차 있어요. 성경이 증언하고 있어요. 시편 19편에 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 그랬어요. 하늘이 이미 하나님의 영광을 선포했어요. 하나님의 영광의 그 소리를 들을 수 있는 거예요. 영광이 임재하는 거예요. 기름 부으심이 내게 임재하는 것이다. 궁창이 그의 손으로 하신 일을 나타냈도다 그랬어요. 궁창이 하나님이 하신 일들을 나타냈는데 거듭난 크리스찬이 하나님의 음성을 못 듣는다면 그 귀가 먹은 자는 성령의 음성을 듣지 못할지어다, 그 말이나 똑같은 말이지. 눈이 먼 자는 하나님이 하신 기이한 일을 보지 못할지어다, 똑같은 말이에요. 날은 날에게 말하고 밤은 밤에게 지식을 전하니 숨겨진 비밀도 다 드러나게 되어 있어요. 왜냐하면 날은 날에게 말하고 밤은 밤에게 지식을 전하니까 다 오픈하게 되어 있어요. 하나님 앞엔 다 드러나게 되어 있어요. 언어도 없고 말씀도 없으며 들리는 소리도 없지만은 그의 소리가 온 땅에 통하고 그의 말씀이 세상 끝까지 이르다. 이미 하나님이 이 세상을 창조할 때 빛이 있으라. 계속 성육하고 번성하고 충만하라. 낮과 밤으로 나눠질지어다. 수많은 6일 동안 창조하신 그 말씀이 온 우주에 가득 차 있어요. 하나님 말씀이 온 우주에 가득 차 있어요. 수많은 선자들이 하나님 말씀을 대언하는 것이나 모세가 대언한 것이나 예수님 오셔서 수많은 말씀들을 대언하셨어요. 또 직접 당신이 하셨어요. 그 말씀이 능력이고 권능이니까 온 우주에, 지구촌뿐만 온 우주에 가득 차 있어요. 그런데 성령의 사람이 왜 그 말씀을 음성을 못 듣는다는 말입니까? 그건 귀가 먹은 사람이지. 그렇잖아요. 귀가 먹은 거 아니에요? 눈이 먼 거 아닙니까? 예수 이름으로 명하는 자, 앉아있을 자다. 가만히 앉아있을 자다. 우린 들을 수 있다 하는 거예요. 우리가 기도하면서 저가 사모하는 영혼에게 좋은 곳으로 채워준다고 그랬어요. 우리에게 성령이 있잖아요. 말씀이 있잖아요. 말씀 붙잡고 기도하는데 그의 소리가 온 땅에 통하고 그의 말씀이 이 세상 끝까지 이르 도달하고 그렇게 이미 시편 19편에 선포를 해놨는데 왜 우리가 말씀에 하나님 음성을 못 듣느냐 하는 거죠. 그래서 수많은 사람들이 예수님 만나서 거듭나게 되는 건 때로는 성경을 통해서 어떤 사람이 복음을 내게 전해줌으로 거듭나게 되고 오랫동안 날려서 기도하는 줬던 사람들에게 기도가 하나님 은혜 보호자 앞에 선달됨으로 어느 날 갑자기 거듭날 수 있어요. 다메섹 선상에서 바울이 거듭나는 것처럼 복음을 완전히 거부했던 사람이지만은 그러면서 기도했던 스데반 집사가 돌에 맞아 순교할 때 스데반이 바울을 보고 있지 않았겠어요?
돌을 던지는 사람을 향해 스데반이 바라보면서 저들의 죄를 용서해 주십시오. 저들은 자기가 하는 일을 알지 못한다고 탄식하면서 하나님 용서해달라고 기도했던 그 기도의 소리가 순교자의 제물이 되니까 하나님의 일이 땅에 떨어져 죽지 않으면 하나를 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺으리라. 열매가 많은 분들은 스데반의 첫 열매가 바울이 되었다. 사울이 바울로 변화되었다고 그렇게 말하지 않습니까? 여러분, 저와 여러분은 행복한 사람들입니다. 모세가 너는 행복자로다. 그리스도 예수 안에서 거듭나고 새로운 피조물이 됐기 때문에 우리는 영원한 생명을 얻었고 죄사함 받았고 천국 시민권을 이미 갖고 있고 성령의 인치심으로 인해서 계시록의 그 인이 두렵지 않은 사람들 아니에요, 여러분? 성령께서 여러분의 영혼을 인쳤는데 계시록의 그 인치심이 무슨 소용이 있단 말입니까? 과학이 치는 인침이 무슨 소용이 있는 것입니까? 그러나 우리는 돈을 사람이 일만하게 뿌리가 되기 때문에 카드를 써도 하나님 앞에 기도하며 쓰잖아요. 하지 말라는 거 일부러 가서 세상이 편하니까 나도 그렇게 수술 받는 사람 없겠지만 크리스찬들이 우리의 구원은 그리스도를 통해서 십자가에서 부활하신 십자가 성령을 모신 사람들에게는 완전히 이루어진 거예요. 구원이 왔다 갔다 하는 게 아니에요. 믿습니까? 내가 너에게 영생을 주노니 영원히 멸망치 아니할 터에 너희를 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라. 너희를 주신 내 아버지는 마녀보다 크심에 아무도 아버지의 손에서 빼앗을 수 없느니라. 요한복음 10장 28절 30. 너와 나는 하나이라. 그래서 요한복음 17장에는 그리스도 예수는 하나 된 사람들 얼마나 많은 고백을 하고 있습니다. 예수님이. 우리는 기분 나쁘면 언젠가는 사랑한다고 말해놓고 당신이 제일이야 이렇게 얘기해놓고 기분 나쁘면 돌아서고 돌아설 때도 있고 전도서 말 인용하지 사랑할 때도 있고 미워할 때도 있다고. 그렇지만 성령께서는 저와 여러분이 어떤 나쁜 짓을 해도 다 긍휼히 여기시는 거예요. 다만 돌아서 우리에게 자유의지를 줬기에 그 죄에서 그 영역에서 돌아서라. 내가 기다리시는 분이에요. 탄식하시면서 기도하시면서. 그래서 하나님은 사랑이시냐. 여러분은 행복자인 것입니다. 여러분은 이미 성공자가 된 것입니다. 여러분은 예수의 권세가 있는 권세자인 것입니다. 할렐루야. 따라합시다. 나는 행복자다. 나는 그리스도 안에서 행복자다. 그 다음에 내가 뭐라고 그랬어요? 그 다음에. 그렇죠. 나는 그리스도 예수 안에서 성공자다. 나는 그리스도 예수 안에서 성공자다. 또 뭐라고 그랬어요? 예, 그렇죠. 나는 그리스도 예수 안에서 사역자다. 나는 그리스도 예수 안에서 사역자다. 예, 사역자. 내 양을 먹이라 돌봐라. 이미 예수님이 베드로에게 주신 사역자인 거예요. 그리스도가 없는 모든 것이 사역제고 선교지인 것입니다. 그렇죠? 여러분, 힘을 다해 주님께 향기를 부으면 하나님의 기뻐 받으시는 선한 척이 됩니다. 그러면 이사야 38장 3절 말씀을 붙잡고 하나님 이전에 진실과 전심으로 행한 것을 추억해 달라고 그런 기도할 수 있어요. 그럼 5절도 응답을 합니다. 내가 내 기도를 들었고 내 눈물을 보았노라. 그렇게 응답하시는 게 약속을 붙잡고 기도하는 게 그렇게 중요한 거예요. 약속을 응답을 받아야 약속의 말씀을 붙잡고 기도해야 그 기도가
하나님이 제일 기뻐하는 게 왜냐하면 말씀이 하나님이니까. 그리고 응답받을 때도 말씀으로 응답을 받아야 되는 거예요. 그래 정확하지. 그 응답이 될 수밖에 없는 거예요. 말씀이 그분의 하나님이고 그분의 인격이기 때문에 약속은 다 지키잖아요. 하나님은 인생이 아니시니 시건치 않으시고 인자가 아니시 후회가 없으시던 어찌 그분이 하신 말씀을 지키지 않으시며 어찌 그분이 하신 약속을 실행하지 않겠느냐. 그렇게 얘기하셨죠. 말씀하셨잖아요. 할렐루야. 그래서 우리는 어떻게 반응해야 되느냐. 무엇이든지 구하는 바를 그에게서 받나니 이는 우리가 그의 계명을 지키고 그 앞에서 기뻐하시는 것을 행함이라. 하나님을 기쁘시게 하는 삶은 하나님의 마음을 감동시키는 삶입니다. 아이들이 자녀들이 부모의 마음을 감동시켜도 얼마나 마음이 기쁜지 몰라요. 다 해주고 싶어. 하물며 하나님을 기쁘시게 하면 하나님의 마음을 감동시키면 여호와의 대신 축복이 여러분에게 있지 않겠습니까? 할렐루야. 복음을 위해서 살면 준비하시는 천사들과 같은 사람들이 있습니다. 여호와께서 친히 준비하시리라. 우리 크리스찬은 하늘과 땅에 있는 모든 권세를 지신 주님께서 주신 천국 티켓을 이미 거머쥔 사람들이에요. 그 티켓은 뺏어갈 수도 없어요. 사단이 절대 뺏어갈 수 없어요. 그 사단이 뺏어가면 목사 안 할 겁니다. 예. 그렇잖아요. 다 이뤘다고 십자가에서 얘기하셨는데 이미 우리 거듭난 크리스찬 성령과 불로 세례받은 성령으로 거듭난 크리스찬들은 하나님 나라가 이미 내 몸에 내 안에 임하였느니라. 하나님 나라가 내면에 임한 천국문에 들어온 사람들이에요. 성지가 어디예요? 예루살렘, 베들레헴, 이스라엘만 성지가 아니라 우리가 성지가 된 거야. 예수님이 계신 곳이 성지 아니야. 성령 하나님이 계신 곳이니까 우리가 성지가 된 거예요. 할렐루야. 할렐루야. 예. 성지 안에 그리스도 안에 들어왔는데 인보트 배 안에 주님과 함께 있는데 여호와 이레, 여호와 라파, 여호와 니시, 여호와 살렘의 은혜와 그 복을 주지 않겠습니까? 하나님이 왜 그렇습니까? 하나님을 기쁘시게 하는 삶에서 늘 주목하며 살기 때문에 그런 은혜가 있는 것이다. 그러나 하나님을 기쁘시게 하는 삶에서 떠나 있으면 반대 현상이 일어난다는 거예요. 우리가 말씀만 집중해서 암송해도 기쁨의 영이 내면에 흐르는데 하나님을 감동시키는 삶을 산다면 우리 마음의 소원까지도 이루신다는 약속을 지키지 않겠습니까? 하나님의 마음을 감동시키는 유월절 신앙은 또 어떤 신앙입니까? 말씀이 제시한 길을 순종함에 따르는 신앙입니다. 말씀을 암송하고 말씀을 묵상하고 기도할 때 하나님의 감동이 임하지만 말씀이 제시하는 길을 묵묵히 따라갈 때 하나님의 감동이 하나님의 영광이 임합니다. 이런 신앙을 예수 호열이 넘치는 신앙, 향유 냄새가 진동하는 유월절 신앙이라고 하는 것입니다. 계시록 19장 13절은 다음과 같이 말합니다. 또 그가 피 뿌린 옷을 입었는데 그 이름은 하나님의 말씀이라 칭하더라. 그리스도인은 예수님의 피가 뿌려진 옷을 입고 있는데 말씀이 보이지 않아요. 어떤 그리스도인들에게는. 예? 피 뿌린 옷에는 말씀이 새겨져 있어야 합니다. 분명히 계시록 19장 13절에 또 그가 피 뿌린 옷을 예수님이 피 뿌린 옷을 입었는데 그 이름은 하나님의 말씀이라고 그 피 뿌린 옷에 적혀 있는데 어떤 그리스도인은 분명히 거듭났어. 예수님의 피가 뿌려진 옷을 입고 있어. 그런데 말씀이 보여지지가 않아. 그래서 피 뿌린 옷에는 말씀이 새겨져 있어야 합니다. 여러분 마음판에 새겨져 있어야 되는 거예요. 피 뿌린 옷 전체가 하나님의 말씀으로 가득 차 있다고 성경은 증언합니다. 말씀으로 가득 차 있지 않으면 예수의 피가 뿌려진 옷을 입고도 효력이 없는 거예요. 믿습니까? 사단을 대적하려면 예수님처럼 말씀이 있어야 한다. 이 돌들이 떡덩이에 되게 하라. 기록되어 있을 때 사람이 떡으로만 살 것이 아니라
하나님 입으로 난 모든 말씀으로 살 것입니다. 내가 배가 고프기 때문에 하나님 앞에서 내 신앙을 고백하기 위해서 너에게 이런 말하는 거 아니다. 사단을 향해. 나는 내 자신에게도 내가 금식해서 배가 고파도 예수야, 너는 평생 동안 하나님의 입으로 나는 말씀으로 살아야 되지 않느냐. 내가 말씀이 육신이 된 자가 아니냐. 성령으로 너는 잉태한 자가 아니냐. 내가 말씀으로 살지 않으면 앞으로 너를 통해서 얼마나 많은 사람들이 실족하겠느냐. 평생 동안 하나님으로 나는 말씀으로 살아야 한다는 메시지인 거예요. 말씀으로 대적을 하니까 저 너희 하나님을 시험하지 말라. 천하만국을 내게 주겠다. 나한테 절만하면 사단아 물러가라. 기록되어 있을 때 주 너희 하나님께 경배하고 다만국을 섬기라 하였느니라. 말씀으로 대적했잖아요. 기록 구약에 이미 기록된 말씀으로. 그럼 우리는 성령 시대에 살고 있는 사람이 신약 성경도 있잖아요. 구약뿐만 아니라 얼마나 능력과 권세가 나타나겠어요. 할렐루야. 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 여러분, 그래서 사단을 대적하려면 예수님처럼 말씀이 있어야 합니다. 언제 어디서나 사단의 공격에 대비할 수 있는 말씀의 검이 있어야 합니다. 말씀의 검이 약할 때 사단은 비웃음에 희롱합니다. 툭하면 당하고 넘어집니다. 그러나 말씀의 칼로 무장되어 있을 때 사단은 번뜩이는 말씀의 날선 광선 때문에 두려워서 감히 접근도 못할 것입니다. 하나님의 눈이 수많은 천군 천사들과 함께 내 영혼과 몸을 감싸고 있는데 어떻게 미혹할 수 있겠습니까? 사단의 반응은 영혼들에게 접근하는 사단의 세력을 내쫓을 때 알 수가 있습니다. 얼마나 나를 두려워하며 떨고 있는지 모릅니다. 사단이 가장 두려워하는 사람은 말씀의 갑옷을 입고 있는 사람입니다. 말씀의 갑옷을 입고 있는 사람에게는 사단이 가장 두려워하고 무서워하는 십자가의 검이 있기 때문에 그렇습니다. 십자가가 뚜렷이 가슴 한복판에 새겨진 권능의 검, 말씀의 검, 성령의 검이 있기 때문에 사단이 무서워하고 두려워하는 것입니다. 말씀에는 어떤 능력이 있습니까? 우리가 너무나 잘 알고 있어요. 태초에 말씀이 선포될 때마다 모든 피조물의 창조사역이 이루어졌습니다. 말씀은 하나님의 영광의 광채라고 히브리서 1장 3절은 말합니다. 이는 하나님의 영광의 광채이시오. 많은 과학자들이 그 빛, 창조 과학자들이 그 빛에 대해서 연구를 하잖아요. 어느 날 제가 지난주 큐티를 하다가 성령께서 제 마음속에 하나님의 영광의 빛이니라. 이미 죄가 없는 가운데 아담과 하와는 에덴의 동산에 살았잖아요. 그런데 이런 빛이 아니다. 하나님의 영광의 빛 속에는 감마선도 있고 빛도 있고 햇빛도 있고 낮도 있고 다 들어있는 거예요. 우리를 변화시키는 그 빛, 능력의 그 빛이 있는 거예요. 어둠을 드러내는 사단의 세를 드러내는 빛이 있는 거예요. 그러니까 아담과 하와가 그 영광의 빛이 비치니까 벗어도 부끄럽지 않고 너무나 상대방이 아름다웠던 것이죠. 주님은 그런 빛으로 저와 여러분이 살기를 원하십니다. 할렐루야. 말씀의 갑옷을 입으면 그렇게 살 수가 있는 거예요. 그러즉 누구든지 그리스도 예수 안에 있으면 새로운 피조물이라. 이전 것은 지나가서 보라 새 것이 되었다 하지 않습니까? 이는 하나님의 영광의 광채시여 말씀이 선포될 때 하나님의 광채, 하나님의 영광이 임하게 되는 것입니다. 그 본체 형상이시라 말씀이 선포될 때 그 본체 형상 하나님 그리스도가 임하시는 것입니다. 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드시며 선포된 말씀이 만물을 붙드는 것입니다. 나만 붙드는 것이 아니라 만물을 붙드는 거예요. 나 자신도 때로 나를 붙들고 컨트롤하는 능력이 약화될 때가 있습니다. 그러나 말씀을 믿음으로 선포하면서 기도하면 말씀이 나를 붙들어주면서 빠르게 회복시켜 주시는 모습을 봅니다. 말씀이 바로 하나님의 권능 그 자체이기 때문에 여러분 지구는 둥글죠. 다 아는 사실이에요.
그리고 하루에 한 바퀴씩 회전하면서 태양주위를 정해진 궤도를 이탈하지 않고 1년에 한 바퀴씩 질서 있게 돕니다. 태양을 중심으로 도는 수금지와 목도 천해명, 이 9개 위성도 자기 궤도를 이탈하지 않고 질서 있게 돕니다. 그런데 지구는 돌아도 우리가 생활하는 데는 어지럽거나 아무런 느낌도 들지 않아요. 한 번씩 여러분 KTX 타가면 좀 어지러울 때가 있어요. 배를 타고 가도 좀 어지럽잖아요. 배가 흔들리면. 그런데 이 지구가 하루에 한 바퀴씩 돌아도 우리는 어지럽지 않아요. 그런데 여러분, 계절이 바뀔 때마다 하늘에서 보면 인간이 바로 땅을 밟고 비스듬히 서 있을 때도 있지만 때로는 거꾸로 서 있을 때도 우주 공간으로 떨어지지 않고 정상적으로 사는 것처럼 생활합니다. 우리는 지구에 끌어당기는 힘, 인력이 있기 때문이라고 만인력의 법칙을 발견한 뉴턴을 통해서 상식적으로 알고 있습니다. 그런데 성경은 어떻게 말씀하고 있는가? 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드시며 그랬다. 그분의 능력의 말씀이 만물을 붙들고 있다. 질서 정연하게 자기 궤도를 잃지 않고 수많은 별들이, 우주가 그래서 아직까지 깨트려지지 않는 것입니다. 인생을 살면서 흔들리고 넘어지지 않는 복된 삶을 살려면 그의 능력의 말씀만이 나를 붙들어준다는 사실을 알고 말씀을 마음판에 새기고 말씀에 깊이 뿌리를 내려야 합니다. 의인은 그 뿌리로 말미암아 결실하니라고 해서 잠언 12장 12절. 견고하고 튼튼한 큰 나무일수록 뿌리가 깊습니다. 고층 빌딩일수록 땅을 깊이 파서 강한 철근과 공법으로 기초를 튼튼히 세웁니다. 그러나 말씀이 없는 모래성 위에 쌓은 집은 바람만 조금 불어도 힘없이 무너집니다. 그러므로 주님은 말씀의 반석에 집을 세우라고 말씀하신 것입니다. 그 다음에 죄를 정결하게 하는 일을 하시고 그랬어요. 히브리서 1장 3절. 말씀은 나를 정결케 합니다. 거룩한 삶을 살도록 하는 능력이 있습니다. 정결케 한다는 말은 모든 불순물을 제거한다는 말입니다. 죄로 인해 오염되지 않도록 정결케 하신다는 것입니다. 정결케 될 때 여호와의 이적과 기사가 나타납니다. 여호사는 여호사 3장 5절에 이스라엘 백성에 선포합니다. 여호사가 또 백성에 이르되 너희는 자신을 정결하게 하라. 여호와께서 내일 너희 가운데 기이한 일들을 행하시리라. 하나님의 이적과 기사, 기이한 일이 나타나지 않는 것은 말씀으로 나를 정결케 하지 않기 때문이다. 다른 곳에 능력과 권능이 나타나는 것이 아니에요. 말씀 안에 능력과 권능이 있습니다. 말씀 안에 성령께서 부으신 값비싼 향유가 있습니다. 그러므로 향유 냄새가 진동하는 능력의 삶을 살려면 말씀의 반석 위에 내 영혼을 강건하게 건축해야 합니다. 말씀 안에 수많은 신령한 은혜와 보화가 감춰져 있습니다. 보화를 발견한 죄 있는 사람은 자신의 전 재산을 팔아서 그 밭을 산다고 예수님은 비유로 제자들에게 말씀하셨지 않습니까? 말씀이 바로 영혼이 변치하는 기업이다. 항상 말씀에 초점을 맞추고 살아가시길 바랍니다. 말씀만이 나를 변화시키고 나에게 맡겨진 사람들을 변화시키고 세상을 변화시키는 두나미스의 능력, 성령의 권능이기 때문입니다. 하나님을 말씀으로 지금도 일하십니다. 말씀을 믿는 것이 믿음입니다. 하나님은 말씀으로 일하십니다. 그래서 말씀을 믿는 것이 믿음입니다. 하나님 말씀은 1.1억이라도 변하지 않고 다 이루어집니다. 말씀 그대로를 단순하게 믿지 못하기 때문에 결실을 보지 못하는 것입니다. 말씀이 육시 대신 예수님 닮아야 합니다. 말씀 그대로를 믿고 말씀대로 순종함으로 향유 냄새가 진동하는 예수님 닮은 제자가 되어야 합니다. 이런 사람이 예수의 보혈에 흘러넘치는 6월절 신앙이다. 주님은 오늘 자신의 머리에 향기를 붓는 사람을 찾고 계십니다. 성령께서는 너 나에게 좀 말씀으로 부어주면 얼마나 좋겠냐 하고 지금 기도하면서 기다리고 있어요. 나에게 좀 다른 거 부어줄 생각하지 말고 좀 말씀으로 내게 좀 부어달라. 내가 일하겠다. 그럴 때 말씀으로 내 자신을 부을 때, 내 마음속에 말씀을 부을 때 향유 냄새가 진동하는 성령의 권능을 부어주심으로
열방에 복음을 전파하게 하시고 하나님 나라를 지금 확장시켜 나가십니다. 온 천하에 어디에서든지 복음이 전파되는 곳에 이 여자가 행한 일도 말해 그녀를 기념하듯이 우리 형제 자매들도 이 여인처럼 영원히 기념되기를 예수 그리스도 여러분을 간절히 축복합니다. 아멘. 우리 한번 적용하겠습니다. 오늘 들은 말씀을 여러분 묵상하면서 기도하겠습니다. 정말 하나님 말씀을 가득 내 마음판에 새기고 담아으로 그 말씀이 물이 변하여 보혈이 넘치는 물이 변해 포도주가 되는 그런 6월절 신앙이 되게 하옵소서. 이렇게 기도하시길 바랍니다. 자랑이 많으시고 자비로우신 아버지 하나님, 아버지 하나님, 향유 냄새는 하나님 말씀을 가득 내 마음의 그릇에 담을 때, 하나님 말씀을 붙잡고 기도할 때, 그 말씀에 순종할 때, 말씀을 내 마음속에 마음판에 새기고 담으면 담을수록 그 말씀은 향유가 되고 또 내 입에서 나가는 말들이 향유 냄새가 진동하는 두나미스의 능력, 성령의 능력과 권능이 나타나므로 이 세상에 빛이 되고 소금으로서의 능력이 나타나므로 세상을 변화시키는 삶을 살게 될 줄로 믿습니다. 이는 하나님의 영광의 광채시여 그 본체의 형상이시라 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드시며 죄를 정결케 하는 일을 하시고 높은 곳에 계신 위엄의 우편에 앉으셨니 저희가 예수님 닮은 말씀이 육시되는 삶을 살기를 원합니다. 날마다 그 말씀을 경험하기를 원합니다. 날마다 그 말씀에 초점을 맞추는 삶을 살아가기를 원합니다. 말씀에 사지 말라고 하는 건 하지 않고 하라고 하는 건 즉각 순종하는 순종의 사람이 되기를 합니다. 말씀의 신호등으로 우리의 인생의 이정표가 되게 하여 주시옵소서. 가이드가 되게 하여 주옵소서. 내비게이션이 되게 하여 주시옵소서. 멘토가 되게 하여 주시옵소서. 우리는 이미 그리스도 안에서 행복자가 됐습니다. 변화된 자가 되었습니다. 성공한 자가 되었습니다. 왜냐하면 우리가 있는 곳은 배 오른편이고 만선이기 때문입니다. 말씀에 의지해서 그물만 내리면 그물이 찢어지도록 고기를 잡는 것을 우리는 베드로를 통해서 보았습니다. 아버지 하나님, 우리가 주님에 계신 그 배 안에 타고 있기 때문에 우리가 있는 곳은 만선인데 아버지 하나님 성공자가 이미 됐는데 다만 말씀에 의지해서 그물을 내려는 그 믿음이 우리에게 필요한데 그 믿음이 없음을 도와주셔서 믿음의 사람들로 저희를 만들어 주시옵소서. 말씀의 사람 기도에 깊이 뿌리 내리는 하나님의 기도의 종들이 다 되게 하여 주시옵소서. 그래서 내가 내 귀에 들린 대로 내가 행하리라. 내가 내 말을 내 입에 두었으며 말씀을 선포하는 너의 혀에 나의 영의 그 능력이 있도다고 말씀하신 그 말씀을 묵상하며 아버지 하나님 평생 동안 주님께 온전히 향유를 부어드리는 향입은 여인과 같은 그런 6월절 신앙을 담게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님 주님이 재림하실 때까지 아버지 하나님 언제 주님이 이 땅에 오실지 모르지만 아버지 하나님 향유를 계속해서 하나님 우리의 생명을 이 땅에 살아있게 하실 그 마지막 순간까지 끊임없이 주님께 향유를 붓고 말씀에 향유를 부어드리는 삶을 살게 하여 주옵소서. 아버지 하나님 감사하며 예수님의 귀하신 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.